दुर्घटना में सिर में चोट लगने या मस्तिष्क की नसों को नुकसान पहुंचने पर मरीज अपनी याददाश्त खो देते हैं, जान भी जा सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए गुदगी अस्पताल में कुशल न्यूरोलॉजिस्ट 24 घंटे उपलब्ध है और जिले के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अस्पताल के प्रमुख और प्रबंधन निदेशक डॉक्टर चंद्रकांत गुदगे ने कहा। गुरुवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद सिर में चोट लगना सामान्य बात है, इसीलिए तुरंत प्राथमिक उपचार और सर्जरी जरूरी है और हमारे पास इससे संबंधित सभी तरह के इलाज की व्यवस्था है। सिर में गांठ हो या ब्रेन ट्यूमर जैसी भयानक बीमारी, हम इलाज उपलब्ध कराएंगे। बीदर में स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए डॉक्टर प्रशांत एल्ले 24 घंटे इलाज करेंगे। स्ट्रोक के बाद के 4 घंटों को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर आप उस दौरान इलाज करवाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जिले की जनता से ऐसी व्यवस्था अपनाने का आह्वान किया है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सचिन गुदगे ने डॉक्टर प्रशांत एल्ले का परिचय देते हुए कहा कि डॉक्टर प्रशांत एल्ले ने विदेशों में, खासकर अमेरिका के शिकागो, न्यूयॉर्क आदि में और पुट्टपर्ती साई बाबा में 14 वर्षों तक सेवा की है और अब हमारी सेवा के लिए तैयार है। उनके साथ हमारे पास स्वयं डॉक्टर वैभव भदभदे, डॉक्टर नागराज मित्रा, डॉक्टर सुखानंद सहित सभी प्रकार की बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। हमारे पास आधुनिक तकनीक से युक्त एक ट्रॉमा केयर सेंटर है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि बीदर जिले के लोग उनकी सेवाओं का लाभ उठाएंगे। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत एल्ले ने कहा कि मेरे लिए अपने गृहनगर में फिर से सेवा करने का समय आ गया है। यह मेरा सौभाग्य है। इस महीने की 29 तारीख को गुदगी अस्पताल में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जा रहा है और उस दिन निःशुल्क जांच, शुल्क चिकित्सा, MRI और CT स्कैन की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी दिनचर्या में इन बातों का पालन करें, जैसे 8 घंटे की नींद, चीनी रहित भोजन, तेलीय खाद्य पदार्थों का कम सेवन, हल्का व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन, मोबाइल का कम इस्तेमाल, योग और ध्यान, सैर आदि, तो आप स्ट्रोक से दूर रह सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन गुदगे और डॉक्टर नागराज मित्रा, डॉक्टर वैभव भदभदे, डॉक्टर सुखानंद, डॉक्टर महेश टुंडारे, डॉक्टर महेश आदि उपस्थित रहे। एंकर अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುದಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಟ್ರಾಮಾ ಆದಾಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುದಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಿತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸವಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಬೂದಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಖ್ಯಾತವಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, MS ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ MBBS ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನಂತರ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ECFMG ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು DNB ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಶಿಕಾಗೋ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲೇ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 18,500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಂದರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗುದಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲೆ ಅಂತ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜನ್. ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್
ಹೈಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಡೀಪಾಗಿ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಹೈ ಎಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನಾನು ಬೀದರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲಾಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುದ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸು, ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾಯಿರೋ ಮಿದುಳಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಗುದ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ 1-2-4 ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.